Welcome to this program Nuclear Chemistry 3. Here we are going to discuss about the third part, the important part of nuclear chemistry. This is we call as nuclear fission reaction. The nuclear fission reaction means the smaller nuclei combines to give bigger nucleus. That type of reaction known as nuclear fission reaction. அதாவது smaller nucleus சின்ன nucleus வந்து சேர்ந்து ஒரு bigger nucleus மாறுச்சுனா that is we call as nuclear fission reaction. இங்க nucleus are partially charged. அப்ப அங்க என்ன இருக்கும்னா coulombic repulsive force is very greater than the attractive force. Therefore the reaction is to be carried out at higher temperature. The reaction வந்து very high temperature ல தான் நடக்கும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். Point number 2 என்னன்னா light nucleus வந்து fuse ஆகும்போது there is a possibility for loss in mass. சின்ன nucleus வந்து ஒன்னோட ஒன்னு சேரும்போது அதுல mass வந்து குறையும். That is the combination of two or more light nucleates leads to release of energy. அந்த mass தான் எதா மாறுது எனர்ஜியா மாறுது. அப்ப light nucleus வந்து combine to form a big nucleus. It gives large amount of energy. அதனால energy வந்து mass குறையிறதுனால energy வந்து release ஆகுது. இப்போ let us consider the example. 2 proton plus 2 neutron fused together to helium nucleus. By the 2 proton and 2 neutron combined to form helium nucleus. இங்க பார்க்கிறோம் 2 plus 2 that gives helium 4. இதில் எவ்வளவு மாஸ் வந்து லாஸ் ஆகுதுன்னா 0.0801 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இதை அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷன் mc² போட்டோம்னா எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது தெரியும். அப்போ இதில் 3 பாயிண்ட் முக்கியம். லைட் நியூக்ளியஸ் கம்பைன்ஸ் டு ஃபார்ம் எ பிக் நியூக்ளியஸ். இதில் வந்து மாஸ் லாஸ் ஆகுதுனால அந்த மாஸ் வந்து எனர்ஜியாக ரிலீஸ் ஆகும். இந்த ரியாக்ஷன் வந்து higher temperature நடக்கும். Because only the higher temperature exists in suns and stars. அதாவது சன்னுக்கு பக்கத்துலையும் ஸ்டாருக்கு பக்கத்துலையும் higher temperature நடக்கிறதுனால தான் இந்த டைப் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் சன்ஸுக்கு பக்கத்துலையும் ஸ்டார் பக்கத்துலையும் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கு. இது எதனால திஸ் டைப் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன். நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது large amount of energy வந்து என்ன செய்யும் ரிலீஸ் ஆகும். The fusion process occurs at a higher stellar temperature are called thermal nuclear reaction. The nuclear fission reaction வந்து higher temperature நடக்கிறதுனால அதுக்கு பேரு thermonuclear reaction. Now we are going to discuss about two sets of thermal nuclear reaction occurs at the sun. சன்னில் நடக்கக்கூடிய ரெண்டு தெர்மோநியூக்ளியர் ரியாக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் 3 ஸ்டெப்பு நடக்கு. ஹைட்ரஜன் it give H2 plus beta positron and with the V particle plus 0.42 milli electron volt. அதே மாதிரி H1ம் H2ம் சேர்ந்து helium 3 ஃபார்ம் ஆகும். காமா ரேடியேஷன் இஸ் பாசிபிள். எவ்வளோனா 5.5 milli electron volt. Helium 3 plus helium 3 will give helium 4 plus 2H2 plus 12.8 milli electron volt. இந்த 3 ரியாக்ஷனும் சைக்கிளிக்காக நடக்கு. இந்த 3ஐயும் கம்பைன் பண்ணா the net reaction is 4H1 gives helium 4 2 positron plus 2 gamma rays plus 2 new radical. இதுதான் நெட் ரியாக்ஷன். இதுதான் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். The reaction takes place at higher temperature or in suns and star. இதில் நிறைய amount of energy வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. எவ்வளோனா 28.6 milli electron volts of energy. அப்போ 4 ஹைட்ரஜன் சேர்ந்ததுன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஹீலியம் ஃபார்ம் ஆகும். This is the reaction possible near the sun. இது நல்ல ஞாபகம். இந்த சிங்கிள் ரியாக்ஷன் ஞாபகம். அடுத்து another set of reaction வந்து கார்பன் நைட்ரஜன் சைக்கிள். இதுவும் எங்கே நடக்குன்னா சன்னில் தான் நடக்கும். Carbon 12 react with hydrogen, it give N13 plus radiation. N13 gives C13 plus positron plus V particle. The C13 plus H1 will give N14.
The N14 plus H1 will give O15 plus gamma radiation. The N15 plus H1 that will give C12 plus He4. He4. இப்போ இந்த 4 type of reaction 2 4 6 type of reaction combine பண்ணா you will get the reaction. பழைய reaction தான் 4H1 helium 4 2 positron plus 2 V particle plus 2 gamma radiation. இதுதான் net reaction. Carbon nitrogen cycle ஆனாலும் சரி அல்லது hydrogen atom helium nucleus ஆனாலும் சரி net reaction வந்து ஒண்ணுதான். இதுல 4 hydrogen will give helium 4 2 beta plus etc. இதிலே எவ்வளவு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா 26.2 milli electron volt energy is released. அப்ப ரெண்டு ரியாக்ஷன் உடைய நெட் ரியாக்ஷன் ஒண்ணுதான். நெட் ரியாக்ஷன் இஸ் தி சேம். அப்ப அந்த நெட் ரியாக்ஷனை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. இது ரிப்பீட்டடா கேட்பான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அடுத்து nuclear cross section. The probability of occurrence of nuclear reaction depends upon the number of nuclei of target nucleus available in unit volume, also the thickness of the target. அதாவது ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கக்கூடிய probability வந்து ரெண்டு டிபெண்ட் பண்ணுது. ஒன்று வந்து the number of nucleus present in the target nucleus, number 1. The another one is the thickness of the target. அப்ப the probability of occurring nuclear reaction delta P directly proportional to N1 into delta L. Delta L ங்கிறது thickness, N1 ங்கிறது number of target molecule. இதை equate பண்ணா NP will be equal to sigma into N1 into delta L. The sigma is called as a constant. This is we call as nuclear cross section. But the probability of occurring nuclear reaction depends upon two factors. One is the number of nuclei present in the system. The second one is the thickness of the target nucleus. இதை equate பண்ணா a constant ஒன்று யூஸ் பண்றோம். அந்த கான்ஸ்டன்ட்க்கு பேர் தான் nuclear cross section. If n equal to n1 equal to 1 and delta equal to 1, ரெண்டுமே ஒண்ணா இருந்ததுன்னா delta P will be equal to sigma. புரியுதா? அப்ப the nuclear cross section is defined as the probability of occurring nuclear reaction when 1 mole molecule is present in 1 centimeter square of the target. அதாவது ஒரு மாலிகூல் வந்து 1 centimeter square டார்கெட்ல இருக்கும்போது என்ன ப்ராபபிலிட்டியோ அந்த ப்ராபபிலிட்டி தான் நியூக்ளியர் கிராஸ் செக்ஷன் சிக்மா. அப்ப நியூக்ளியர் கிராஸ் செக்ஷன்ங்கிறது எப்படி சொல்லலாம்? The probability of occurring nuclear reaction when one molecule present in 1 centimeter square target. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் probability nuclear cross section. இப்போ nuclear cross section பொறுத்தவரையில முக்கியமா என்ன கேட்பான்னா யூனிட் கேட்பான். அது யூனிட் வந்து எப்படி சொன்னா 1 பாண்ட்ங்கிறது 10 to the power minus 24 centimeter square. 1 milli bond 10 to the power minus 27 centimeter square. 1 micro bond 10 to the power minus 30 centimeter square. இது ரிப்பீட்டடா கேட்டதான். இதுதான் அப்ப நியூக்ளியர் கிராஸ் செக்ஷனா என்ன, அதனுடைய யூனிட் என்ன, இது ரொம்ப முக்கியம். The nuclear cross section is the probability of occurring reaction when one molecule present in 1 centimeter square of target. Then hydrogen form. இப்போ hydrogen form is based upon the principle of nuclear fusion reaction. Nuclear fusion reaction பொறுத்து தான் hydrogen form வந்து இருக்குது. இதுல in hydrogen formல என்ன பண்றோம்னா a mixture of heavy isotope hydrogens are enclosed in a space surrounding ordinary atom bomb. Nuclear fission heavy atoms வந்து combined ஆகி they will give a large amount of energy is released. இதுல என்ன நடக்குங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்கோம். அந்த நெட் ஈக்குவேஷன் தான் முக்கியம். இப்போ H12 plus H13 will give He23 plus neutron energy is released. H12 plus H12 will give H13 plus 1 proton release ஆகுது 4.3 milli electron volt. H13 H12 இதெல்லாம் isotope of hydrogen. Helium He24 plus neutron plus 17.6 milli electron volt. H12 plus H23 will give helium plus H11 plus 18 electron volt. The நாலு ஈக்குவேஷனையும் கம்பைன் பண்ணா you will get 612 gives
2 helium He24 plus 2 neutron plus 43 milli electron volt. அப்போ atom bombல a large amount of energy is released. இதான் கேட்பான். ஹைட்ரஜன் பாம்பில் என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்கு, இந்த ரியாக்ஷனை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. 6H12 gives 2 helium nucleus helium-24 plus 2 neutron plus 43 milli electron volt. That is very very important. அடுத்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர். இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இப்போ மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பான். இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் 5 மெயின் காம்பனன்ட் இருக்குது, 5 காம்பனன்ட் இருக்குது. ஒன்றுக்கு வந்து fissionable material as fuel. The second one is moderator. The third one is neutron reflector. The fourth one is cooling system. The fifth one is the safety and control system. இதில் fissionable substance, usually the commonly used fissionable substance are uranium-233, uranium-235, thorium-232, plutonium-239, plutonium-240 and plutonium-241. இந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு பேர் fissionable substance. அதே மாதிரி நான் fissionable substance இருக்குது, அது பார்க்கலாம். இங்கே மாடரேட்டருடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா, the function of the moderator is slow down the highly energetic neutron produced in the process of fission of 237. அதாவது அதிகமாக எனர்ஜி உள்ள நியூட்ரானை குறைக்கிறதுக்கு இந்த மாடரேட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன மாடரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம்? ஹெவி வாட்டர் D2O, கிராஃபைட், பெர்லியம் ராட் ஆர் யூஸ் எஸ் ஏ மாடரேட்டர். அப்போ 3 ஞாபகம் வச்சுங்க. மாடரேட்டர் எதெல்லாம்? ஹெவி வாட்டர், கிராஃபைட், பெர்லியம் ராட் ஆர் யூஸ் எஸ் ஏ மாடரேட்டர். இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்கும்னா, இதுக்கு லோ அட்டாமிக் வெயிட் இருக்கணும் அண்ட் லோ அப்சார்ப்ஷன் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன் இருக்கணும். 2 important property, low atomic weight and low absorption cross section of neutron. அப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க. 3 இது வந்து மாடரேட்டராக யூஸ் பண்ணுறோம். 3 டைப் ஆஃப் மாடரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஹெவி வாட்டர், கிராஃபைட் அண்ட் பெர்லியம் ராட். அண்ட் நியூட்ரான் ரிஃப்ளெக்டர், த யூஸ் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் and the leakage of neutrons can be reduced. Neutron reflector உடைய function என்னன்னா, leakage of neutron வந்து leakage ஆக என்ன செய்யும்? reduce பண்ணும். இதுக்கு they having high scattering cross section and low absorption cross section and are good reflector. அந்த reflector எப்படி இருக்கணும்னா, high scattering cross section இருக்கணும், low absorption cross section இருக்கணும். அப்போ நியூட்ரான் ரிஃப்ளெக்டரை பொறுத்தவரையில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? டு ப்ரிவெண்ட் த லீக்கேஜ் ஆஃப் நியூட்ரான். அது மட்டும். 4வது கூலிங் சிஸ்டம். ஏற்கனவே தெரியும், நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனில் வந்து a large amount of heat is evolved during the force of the reaction. அப்போ இந்த ரியாக்ஷனை ஸ்லோ பண்ணணும்னா we have to use coolant. அந்த ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம கூல் பண்ணுறோம், ரியாக்டரை கூல் பண்ணுறோம். ரியாக்டரை கூல் பண்ணுறதுக்கு எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்? வாட்டரை யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணலாம், helium, CO2, air. These are the coolant used in the nuclear system. Water, steam, helium, CO2, etc. These coolants are pumped through the reactor. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? சிஸ்டம் வந்து கூல் பண்ணப்படும், ஹீட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணப்படும், ஹீட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். கண்ட்ரோல் அண்ட் சேஃப்டி சிஸ்டம், இது முக்கியம். த சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் தி செயின் ரியாக்ஷன். செயின் ரியாக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுறோம். இதுக்கு என்ன சொன்னால், போரான் ஆர் காட்மியம் ராட் ஆர் யூஸ்ட். இந்த 2 ராட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா, தே ஹேவிங் லார்ஜ் நியூட்ரான் அப்சார்ப்ஷன் கிராஸ் செக்ஷன். தேர் ராட் அப்சார்ப்ஸ் நியூட்ரான் வந்து அப்சார்ப் பண்ணும் அண்ட் கட் தி ரியாக்டிவிட்டி. பை புஷிங் தி ராட் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டர் கேன் பி ஸ்லோ டவுன். இந்த ராடை வந்து உள்ளே தள்ளிட்டோம்னா என்ன செய்யணும்னா, அது நியூட்ரானை அப்சார்ப் பண்ணும்போது ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்லோ ஆகும். அப்போ அந்த கண்ட்ரோல் சேஃப்டி சிஸ்டத்தில் நம்ம வந்து 2 ராட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து போரான் ராட், தி அனதர் ஒன்று காட்மியம் ராட். இந்த ராடுடைய கெப்பாசிட்டி என்னென்னா, இட்ஸ் அப்சார்ப் நியூட்ரானை அப்சார்ப் பண்ணும்போது அதனுடைய ரேட் வந்து குறையும். இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டு குறையும். இப்போ ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இந்த ராடை என்ன செய்யலாம்? வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த ரேட்டை வந்து குறைக்கணும்னா இந்த ராடை வந்து என்ன செய்யும்? புஷ் பண்ணா நியூட்ரானை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிடும். The another one is we call as
Frieder reactor. Thermal reactor core வந்து uranium-235 வந்து யூஸ் பண்ணப்படும். ஆனால் இந்த Frieder reactorல uranium-238 is used as a fuel in Frieder reactor. இதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த uranium-238 வந்து 239 நியூட்ரானை வச்சு பம்பார்ட் பண்ணும்போது அது எதா மாறும் uranium-239 மாறும். இந்த uranium-239 வந்து neptunium-239 மாறி then neptunium-239 வந்து plutonium-239 மாறும். Actually uranium-235 is a fissionable material and uranium-238 is not a fissionable material. Therefore it is bombarded with neutron and it is converted into fissionable nucleus neptunium-239 and plutonium-239. அதாவது uranium-238 வந்து ஈஸியா வந்து fissionable ஆகாது. அதை நியூட்ரானை வச்சு பம்பார்ட் பண்ணும்போது அது fissionable மெட்டீரியலா மாறும். Np-239 ஆகும், Pu-239 ஆகும். அப்போ Frieder reactorல fuel எதுனா uranium-238 is used as a fuel in Frieder reactor. ரொம்ப முக்கியம் application of nuclear science. இதில் இந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. இதில் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடியது ஒன்று நியூட்ரான் ஆக்டிவேட்டட் அனாலிசிஸ். இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா டு எஸ்டிமேட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட் present in the sample without destroying the sample. ஒரு கொடுக்கக்கூடிய சாம்பிளில் எவ்வளோ எலமெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்க போகிறோம். இதை முதல்ல the sample is treated with neutron. இதுக்கு பேர் தான் நியூட்ரான் ஆக்டிவேட்டட் அனாலிசிஸ். நியூட்ரானை வச்சு பம்பார்ட் பண்ணோம். அது வந்து என்ன செய்யும் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்டாக மாறும். இப்போ உதாரணத்துக்கு குரோமியம்-50 இதை நியூட்ரான் வச்சு பம்பார்ட் பண்ணுறோம். அப்போ இது என்ன ஆகும் குரோமியம்-51 ஆக்டிவேட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை வச்சு தான் எவ்வளவு சாம்பிள் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம். The activity induced in the sample it depends upon the number of atom element present in the sample and neutron flux. Activity induced எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் the number of atom of element present in the sample n and neutron flux x. Therefore a constant sigma is used. Induced activity க்கு formula என்னன்னா n by sigma. சிக்மாங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் present in the sample, சிக்மா இஸ் தி நியூட்ரான் ஃப்ளக்ஸ். இதுதான் இந்த மூணையும் பொறுத்து தான் என்ன இருக்குது இன்டியூஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. ஆஃப்டர் தி சம் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் and the certain atoms will undergo deactivation. Therefore we have to calculate the net activity. The net activity AT will be equal to initial activity minus activity after time t. இதுதான் இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி, இது ஆக்டிவிட்டி ஆஃப்டர் டைம். இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நெட் ஆக்டிவிட்டி. தென் லாம்டா இஸ் நோன் அஸ் decay கான்ஸ்டன்ட். இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி we can calculate the value of n. நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நியூட்டன் ஆக்டிவேஷன் அனாலிசிஸ் வந்து the weight of sample the weight of element present in the sample will be calculated. அந்த வெயிட்டை எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா n into m by l. இந்த nங்கிறது அவுட்புட் நம்பர் and w is the molecular weight and l is the outer number and n is the number of atom present in the sample and w is the weight of the element. Now once again repeat, the weight of the sample will be equal to n m by l. n is the number of atom present in the sample and l is the outer number and m is the atomic weight of the sample. அவ்வளவுதான். இந்த weight தெரிஞ்சதுன்னா அதிலிருந்து percentage of element கண்டுபிடிக்கலாம். The percentage of element will be equal to small w by capital W into 100. இதில் ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் நியூட்ரான் ஆக்டிவேஷன் அனாலிசிஸில் 3 பாயிண்ட் முக்கியம். ஒன்று வந்து the activities induced by neutron. The net ஆக்டிவிட்டியிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் the weight of the கண்டுபிடிக்கிறோம். இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ் என்ன அதை மட்டும் கண்டுபிடிங்க. It is used to determine the chromium content in the precious stone ruby. ரூபியில் உள்ள குரோமியம் கண்டென்ட் என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிக்கலாம். மெக்னீசியம் கண்டென்ட்ஸ் இன் தி லீவ் டியூப்ஸ் அண்ட் ஆர்சனிக் கண்டென்ட் இன் தி ஹியூமன் இயர். இதெல்லாம் 3 இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன். ஒன் இஸ் டு டிட்டர்மின் தி குரோமியம் கண்டென்ட் இன் தி ப்ரிசியஸ் ஸ்டோன் ரூபி, மேங்கனீஸ் கண்டென்ட் இன் தி டீ லீவ்ஸ் அண்ட் ஆர்சனிக் கண்டென்ட் இன் ஹியூமன் ஹேர். Important 3 application
நியூட்ரானை வச்சு கம்பேர்ட் பண்ணோம், நெட் ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணுறோம், அந்த நெட் ஆக்டிவிட்டியிலேருந்து வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம். ஃப்ரம் திஸ் வெயிட் இந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாம்பிள் இஸ் டிட்டர்மைன். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே நம்ம என்ன மெஷர் பண்ணுறோம், வால்யூம் ஆஃப் பிளட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஐசோடோபிக் டைல்யூஷன் அனாலிசிஸில் ரொம்ப முக்கியம், the volume of a blood in human body can be determined by making use of sodium chloride solution. இதில் சோடியம் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட். அப்போ சோடியம் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம the volume of the blood present in the human body can be determined. முதல்ல என்ன செய்யணும், ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூம் பிளட் எடுத்துக்கணும். அந்த பிளட்டை எடுத்து வால்யூமை எடுத்து அதில் சோடியம் குளோரைடு சொல்யூஷனை செய்யணும். இதில் ரேடியோ ஆக்டிவ் சோடியம் இருக்கும். முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதனுடைய ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். The activity is AI. This is the initial activity. அதில் small v volume of the blood is taken from our body and sodium chloride solution is added and find out the activity. கொஞ்சம் வால்யூம் பிளட் எடுத்து அதில் சோடியம் ரேடியோஆக்டிவ் போட்டு அதனுடைய ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இந்த சொல்யூஷனை பாடியில் உள்ள ஹியூமன் பிளட்டோட இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். அதனுடைய டோட்டல் வால்யூம் வந்து வின்னு வச்சுக்கணும். த பிளட் present in the volume is V. இதில் ஸ்மால் v வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு செர்டன் டயத்துக்கு அப்புறம் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் இஸ் withdrawn. அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். அப்போ நமக்கு ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி தெரியும். ஒன்று வந்து த டோட்டல் ஆக்டிவிட்டி பிஃபோர் டைல்யூஷன் AI into V. The total activity after dilution. இப்போ இதில் capital Vங்கிறது volume of blood in our body, இந்த small vங்கிறது volume of blood added into the body, and AF is the activity after dilution. அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும். Total activity before dilution will be equal to the total activity after dilution. இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா அதிலிருந்து we can calculate capital V, the volume of blood present in the body, AI minus AF divided by small v divided by AF. If AF is initial activity, AI is initial activity, AF is final activity, V is the small volume of blood injected to the body. அவ்வளவுதான். இப்போ isotopic dilution analysis ல நல்ல கவனிங்க. 3 பாயிண்ட் முக்கியம். இதனுடைய பிரின்சிபல் வந்து என்னன்னா, the activity before total activity before dilution will be equal to the total activity after dilution. Number 1. Sodium chloride la sodium radio isotope வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறோம். 2. இதனுடைய யூஸ் என்னன்னா, volume of the blood in the body can be calculated. இதுதான் the isotopic dilution analysis உடைய முக்கியமான பாயிண்ட். இது தெரிஞ்சா போதும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய கொஸ்டின், நியூட்ரான் ஆக்டிவேட்டட் அனாலிசிஸ், ஐசோடோபிக் சப்ஸ்டிடியூஷன், இந்த ரெண்டுலேயும் தான் அடிக்கடி கொஸ்டின் இருக்குது. எப்படி ஒரு மார்க் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து அக்ரிகல்ச்சர் அப்ளிகேஷன், அதாவது ரேடியோ ஐசோடோப் வந்து பெரும்பாலும் அக்ரிகல்ச்சரில் டு இம்ப்ரூவ் தி பிளான்ட் குரோத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரெண்டாவது P35 எங்கள் ட்ரேஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா, த பாஸ்பேட் வந்து எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறது, நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய சாயிலிருந்து, நான் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கிறதா அதில் சாயிலிருந்து எடுத்துக்கிறதா அப்படியே கண்டுபிடிக்கிறது தான் பாஸ்பஸ் 32 can be used. And the phosphorus 32 is labeled, and it has been shown that the amount of phosphate is a much more efficient fertilizer than superphosphate. நல்லா கவனிச்சுங்க, அமோனியம் பாஸ்பேட்லேயும் பாஸ்பரஸ் இருக்குது, சூப்பர் பாஸ்பேட்லேயும் பாஸ்பேட் இருக்குது. இது எது வந்து சாயில் வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கிறதுனா அமோனியம் பாஸ்பேட்லேருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு. அதுக்கு நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கிறோம், P34 லேப் ஐசோடோப்பை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். And the radioactive of carbon C4 is useful to understanding the mechanism of photosynthesis. Photosynthesis பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு C14 ஐசோடோப் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி radioactive iron tracer has been used to investigate a disease, chlorosis. The chlorosis in the diseases கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம என்ன சொல்கிறோம், radioactive iron யூஸ் பண்ணுறோம். And these are the important isotopes used in the agriculture. ஒன்று வந்து phosphorus 32 to find out the important growth of the soil. Phosphorus 32 is also used to find out the phosphate assimilated from
ammonium phosphate or superphosphate. எதிலிருந்து அதிகமாக எடுக்குதுன்னா ammonium phosphate இருக்கு. C14 isotope வந்து mechanism of photosynthesis ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி அயன் ட்ரேசர் வந்து ரேடியோ அயன் ட்ரேசர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? டிசீஸை கண்டுபிடிக்கிறது, குளோரோசிஸ் இந்த டிசீஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் குளோரோசிஸ்ங்கிறது நத்திங் பட் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் குளோரோஃபைல். இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து அயன் ஐசோடோப்பை யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் ஐசோடோப்ஸ் அண்ட் தேர் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இதில் நல்லா கவனிச்சுங்க. H13 இது ஒரு ஐசோடோப். இது ட்ரீட்டியம். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? measures the water content of the body. அதுக்கடுத்து கார்பன் ஐசோடோப், கார்பன் 11 brain scan. அதுக்கடுத்து கார்பன் 14 இந்த ஐசோடோப் வந்து ரேடியோ இம்யூனாலஜி. அயோடின் 31 I3153, அயோடின் 31 diagnosed and damaged heart muscles and hyperthyroidism. அதுக்கடுத்து மெர்க்குரி 197 அதுக்கு வந்து கிட்னி ஸ்கேனில் யூஸ் பண்ணுறோம். பாஸ்பரஸ் 32 டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஐ டியூமர். அயன் 59 டயக்னாசிஸ் ஆஃப் அனிமியா. கோபால்ட் 60 ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர். சோடியம் 24 லொகேஷன் ஆஃப் பிளட் கிளாட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலரிட்டி ஆஃப் டிசார்டர். கோல்டு 198 curing of cancer, very important. And strontium 90 thickness and coating are the levels of liquid in tanks useful in industries and agriculture. And strontium 85 as chloride, bone imaging. I131 as kidney disorder. And TC99 sulfur colloids, liver and spleen damage. And gallium 67 lungs ventilation. And these are the important isotopes used in the different category. இதை கண்டிப்பாக இதில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. இதை கண்டிப்பாக நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படின்னா ஒரு தடவை 2 தடவை நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள், அது போதும். தட் இஸ் எனஃப். தென் அனதர் ஒன் இஸ் வி கால்ட் அஸ் கார்பன் டேட்டிங். கார்பன் டேட்டிங்கிறது இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு பேர் தான் வில்லண்ட் எஃப் லிப்பி. இதுக்காக வேண்டி அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க. இந்த கார்பனில் வந்து கார்பன் 14 வந்து ஒரு ரேடியோஆக்டிவ் எலிமெண்ட். இது ஜெனரலாக கார்பன் 14ங்கிறது வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட்டு தான் கார்பனில் இருக்கும். கார்பன் 12 தான் எப்போதுமே அதிகமாக இருக்கும், 98 + 9% இருக்கும். கார்பன் 14 வந்து வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் தான் இருக்கும். இப்போ இந்த N714 நைட்ரஜன் 714 நியூட்ரானை வச்சு பம்பார்ட் பண்ணும்போது கார்பன் 614 H11 கிடைக்கும். இதுதான் கார்பன் 14 ஐசோடோப். த கார்பன் 14 ஐசோடோப் வந்து எதை கொடுக்குது? நைட்ரஜன் 714 ப்ளஸ் பீட்டா பார்ட்டிகிள். அப்போ இதுதான் அடிக்கடி கேட்பான். கார்பன் 614ங்கிறது ரேடியோ ஆக்டிவ். அது ரேடியோ ஆக்டிவ்னா எது கொடுக்கும்? பீட்டா பார்ட்டிகிள் கொடுக்கும். அதே மாதிரி இது எப்படி நமக்கு கிடைக்குது? கார்பன் 14 எப்படி கிடைக்குதுன்னா நைட்ரஜன் 714 நியூட்ரானை வச்சு பம்பார்ட் பண்ணும்போது கார்பன் 614 ப்ளஸ் ஒரு ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும். இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து ரிப்பீட்டடாக ஆஸ்க்டு இன் that is TRB examination. That is C614 carbon 14 emits beta particle. Nitrogen 714 bombarded with neutron will give C614. இந்த ரெண்டையும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. இது வந்து எதுக்குன்னா ஒரு ஏஜ் ஆஃப் தி ட்ரீ கேன் பி டிட்டர்மின் யூசிங் திஸ். த ஏஜ் ஆஃப் தி ட்ரீ கேன் பி டிட்டர்மின். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும். இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். லாம்டா வில் பி ஈக்குவல் டு 0.63/T12. T12ங்கிறது half life period which we already discussed previously. இதில் 2 பாயிண்ட். நைட்ரஜன் 14லிருந்து கார்பன் 14 கிடைக்கும். கார்பன் 14 ரேடியோஆக்டிவ் ஐசோடோப் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆனால் பீட்டா பார்ட்டிகிள் கிடைக்கும். Then nature of radiation from radioactive element. You know very well the Rutherford discovered 3 type of particle. ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா ரேஸ், இன்னொன்று வந்து பீட்டா ரேஸ், இன்னொன்று வந்து காமா ரேஸ். அதாவது ஆல்ஃபா ரேஸ் வந்து எப்படின்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள். ஆல்ஃபா ரேங்கிறது இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, அது ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள். ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்னால் என்ன இருக்கும்? அதில் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ்
which carry 2 units of positive charge and 4 times of heavy of hydrogen atom. உங்களுக்கு தெரியும் ஹீலியத்தினுடைய atomic number 2, mass number 4. இதுதான் alpha rays are nothing but alpha particles. And the particles move with very high velocity over 15,000 km per second. இது முக்கியம். அதனுடைய velocity எவ்வளவு இருக்கும்னா 50,000 km per second. இதே மாதிரி beta rays are not says rays, அது வந்து not rays but negatively charged material particles are called beta particles. அதாவது beta rays ங்கிறது beta particle. அப்போ beta particle உடைய இதனுடைய velocity alpha particle உடைய அதிகம் 1,60,000 and 2,40,000 km per second. The beta particle உடைய velocity என்ன இருக்கும்னா 1,60,000 இருந்து 2,40,000 வரைக்கும் இருக்கும். அதனால the beta particle being lighter, faster and moves 100 times more penetrating than alpha particle. Alpha particle விட 100 டைம் நியூக்ளியஸ் குள்ள penetrating பண்ணும். அதனால 3 டைப் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ல ஆல்பா பார்ட்டிகிள் உடைய ஆல்பா ரேஸ்ங்கிறது ஆல்பா பார்ட்டிகிள் அதுக்கு 15,000 km per second and beta particle now let us consider beta raysங்கிறது beta particle அதனுடைய velocity வந்து 1,60,000 to 2,40,000 இருக்கும் and it is lighter and faster than 100 times faster than alpha particle. இது ரொம்ப முக்கியம். Gamma radiation. The gamma radiations are secondary effect of atomic disintegration. முதல்ல ஒரு நியூக்ளியஸை வந்து எக்ஸைட் பண்ணும்போது ஆல்ஃபா பீட்டா பார்ட்டிகிள் எமிட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த excess of energy is emitted as higher energy. அந்த excess of energy released in the form of photon. அதுக்கு பேர் தான் gamma radiation. The excess of energy released from the nucleus as photon, this is we call this gamma photon. அதான் நம்பர் 3. இதனுடைய முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா gamma rays is associated with high energy like a beta particle which ionizes the air through which it is passes. ரெண்டாவது நம்ம முக்கியம் என்னென்னா இதனுடைய X-ray and light rays have extremely small wavelength in the order of 10 to the power of minus 10 to 10 to the power of minus 13 and they are having extremely high penetrating power even greater than X-ray. X-ray விட அதிகமாக penetrating power எதுக்கு இருக்குன்னா gamma ray இருக்கு. எதனாலனா அதனுடைய wavelength வந்து கம்மியா இருக்கு. Extremely they are having small wavelength. இது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சா போதும். ஆல்பா பார்ட்டிகிள், பீட்டா பார்ட்டிகிள், காமா பார்ட்டிகிள் எடுத்துட்டோம்னா காமா பார்ட்டிகிளுக்கு தான் பெனட்ரேட்டிங் பவர் அதிகம். எதோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா பார்ட்டிகிள். ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிளுக்கும் பீட்டா பார்ட்டிகிளுக்கும் கம்பேர் பண்ணால் பீட்டா பார்ட்டிகிளுக்கு பெனட்ரேட்டிங் பவர் அதிகம். இதை மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். திஸ் இஸ் தி ஸ்மால் ஐடியா ரிகார்டிங் த ஆல்ஃபா, பீட்டா அண்டு காமா பார்ட்டிகிள்.